يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه بك استغاثنا يا مغيث الضعفاء فحسبنا يا ربي أنت وكفى فلا أجل من عظيم قدرتك ولا أعز من عزيز سطوتك لعز ملكك الملوك تخضع تخفض قدر من تشاء وترفع والأمر كله إليك رده وبيديك حله وعقده وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكونا ضعفنا عليك فارحمنا يا من لا يزال عليما بضعفنا ولا يزال رحيما انظر إلى ما مسنا من الورى فحلنا من بينهم كما ترى قد قل جمعنا وقل وفرنا وحط ما بين الجموع قدرنا واستضعفونا شوكة وشدة واستنقصونا عدة وعدة فنحن يا من ملكه لا يسلب لثنا بجاهك الذي لا يغلب إليك يا غوث الفقير نستند عليك يا كهف الضعيف نعتمد أنت الذي نرجو لكشف الغمرات أنت الذي نرجو لدافع الحسرات أنت العناية التي لا نتجي حماية من غير بابها تجي أنت الذي نسعى بباب فضلهم أكرم من أغنى بفائد نيله أنت الذي تهدي إذا ضللنا أنت الذي تعفو إذا زللنا وسعت كل ما خلقت علما ورأفة ورحمة وحلما وليس منا في الوجود أحقر ولا لما عندك منا أفقر يا واسع الإحسان يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره يا منقذ الغرق ويا حنان يا منجي الهلك ويا منان لقد نتاك يا سميع يا مجيب عسى الدواء يا سريع يا قريب وقد مددنا ربنا لكفا ومنك ربنا رجونا اللطفا فالطف بنا فيما به قضيت وردنا بما به رضيت وأبدل اللهم حال العسر باليسر وامددنا بالريح النصر واجعلنا على البغاة الغلبة واقصد هذا الشر على من طلبه وخريتنا يا عسيس قهرا يقسم حبله ويسمي ظهرا وعكس مرادهم وخيب سعيهم واحسن جيوشهم وأبصر رأيهم وعجل اللهم فيهم نقمتك فإنهم لا يعجزون قدرتك يا ربي بحبل عصمتك قد استمسكنا وبعز نصرتك
فكن لنا ولا تكن علينا ولا تكلنا طرفة إلينا فما أطقنا قوة لدفع ولا استطعنا حيلة للنافع وما قصدنا غير بابك الكريم وما رجعنا غير فضلك العميم فما رجعت من خيرك ظنون بنفس ما تقول كن يكون يا ربي بك توسل لما لديك وبك توسل يا ربي أنت ركننا الرفيع يا ربي أنت حسننا المنيع يا ربي أنلنا الأمنا إذا ارتحلنا وإذا أقمنا يا ربي واحفظ زرعنا ودرعنا واحفظ تجارنا ووافر جمعنا واجعل بلادنا بلاد الدين ورحة المحتاج والمسكين واجعل لها بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة واجعل من سر المصونع سها واجعل من ستر الجميل حرسها واجعل بصاد وبقاف وبنون ألف حجاب من وراء يكون بجاه نور وجهك الكريم وجاه سر ملكك العظيم وجاه لا إله إلا الله وجاه خير الخلق يا رباه وجاه ما به دعاك الأنبياء وجاه ما به دعاك الأولياء وجاه قادر القطب والأوتاد وجاه حال الجرس والأفراد وجاه الأخيار وجاه النجبا وجاه الأبدال وجاه النقبا وجاه كل عابد وذاكر وجاه كل حميد وشاكر وجاه كل من رفعت قدره ممن سترت أو نشرت ذكره وجاه يد الكتاب المحكم وجاه الاسم الأعظم المعظم يا ربي وقفنا فقنا بين يديك ضعفاء حقنا وقد دعوناك دعاء من دعا ربا كريما لا يرد من سعى فاقبل دعاءنا بمحض فضل قبل من ألغى حساب العدل وامن علينا منة الكريم واعطف علينا عطفة الحليم وانشر علينا يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك واخر لنا في سائر الأقوال واختر لنا في سائر الأفعال يا ربي واجعل دأبنا تمسكا بالسنة الغراء وتنسكا واحصر لنا أغراضنا المختلفة فيك عارفنا تمام المعرفة واجمع لنا ما بين علم وعمل واصرف إلى دار البقاء من الأمال وانهج بنا يا ربي نهج سعدا واختم لنا يا ربي خادم الشهداء واجعل بنينا فضلاء صلحا وعلماء عاملين نصحا وأصلح اللهم حال الأهل
ويسر اللهم جمع الشمل يا ربي وافتح فتحك المبين لمن تولى وأعاز الدين وانصره يا ذا الطول وانصر حزبه واملأ بما يرضيك عنه قلبه يا ربي وانصر ديننا المحمدي واجعل ختام عزه كالمعبود واحفظه يا ربي بحفظ العلماء وارفع منار نوره إلى السماء واعف وعافي واكفي واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا وصل يا ربي على مختار صلاتك الكاملة المقدار صلاتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره ثم على الآل الكرام وعلى أصحابه غر ومن لهم تلا والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Acabamos de recitar el Dua al-Nasiri, que es un dua absolutamente poderoso en el que le pedimos a Allah su ayuda frente a nuestros enemigos. Y nosotros lo estamos dedicando en estos días a la gente de Palestina, como es obvio. De manera que le pedimos a Allah que Allahumma ansur ala ahli Palestina, Allahumma anzil alayhim rahmatak, anzil alayhim fadlak, anzil alayhim sabrak, wa thabithum fi amrihim wa fi dinihim. Que Allah los fortalezca y que nos dé siempre conciencia cuando recitamos este dua de que esa es nuestra intención. Hoy voy a seguir a modo un poco de continuación con lo que fue dicho en la jutba pasada. Voy a empezar con una aleya que hemos recitado hoy porque está al final de la Suratul A'la, en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice: Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Y continúa ella diciendo: Inna hadha la fi suhufi lula suhufi Ibrahim wa Musa. Dice Allah en estas aleyas: pero preferís la vida de este mundo, de dunya. Y hay que recordar que la raíz de dunya está conectada con dos cosas: con cercanía, es la vida más inmediata, y también con lo que es más bajo, la vida más baja. Sin embargo, preferís la vida de este mundo, de dunya, wal akhiratu khayrun wa abqa. Y el ákhira, como se dijera, cuando el ákhira es mejor y más permanente. Y luego Allah nos hace saber que esto estaba ya en las páginas de Ibrahim. Inna hadha la fi suhufi lula, estaba en las primeras páginas, suhufi Ibrahim wa Musa, las páginas de Ibrahim y de Musa alayhim assalam. Allah nos dice que nosotros preferimos la vida de este mundo a pesar de que el ákhira es mejor y más permanente. Y en esa idea de la permanencia es en lo que me quiero centrar hoy, porque es absolutamente esencial e importante que entendamos eso. Allah también dice en otra aleya, en la Suratul Rahman: Kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Dice, todo cuanto hay sobre ella, es decir, sobre la tierra, es fan, está en extinción, está en faná, está desapareciendo, está muriendo. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Y permanece la faz de tu Señor, es decir, Él,
su esencia, su ser, permanece la faz de tu Señor, dueño de majestad y de nobleza. Uno de los nombres de Allah que nos atañe muy mucho es Al-Baqi. Al-Baqi significa aquel en el que no cabe la inexistencia, aquel que no puede no existir, aquel que siempre ha existido y siempre existirá, aquel que permanece, aquel que cuando todo se extingue, que cuando todo desaparece, Él siempre permanece, Él siempre está ahí. Es aquel cuya existencia no experimenta ningún decaimiento, ningún fin. De manera que aquel que sabe que Allah es al-Baqi, que Allah es el permanente, siempre mirará ese nombre de Allah, ese atributo de Allah, esa cualidad de Allah, hasta que a sus ojos todo lo demás desaparezca y solo quede aquel que nunca desaparece. Es decir, su intención estará puesta en lo que permanece. Porque si nos adherimos a lo que permanece, nosotros permaneceremos también. Nuestra permanencia va en función de nuestro adherirnos a la permanencia de Allah. Y una de las maneras de adherirnos a ese significado es buscar nuestra propia permanencia a través de la permanencia de nuestras buenas acciones. Como en el famoso hadith en el que se dice, cuando el hijo de Adán muere, sus acciones se interrumpen, se paran, se detienen, terminan, excepto en 3 casos: sadaqatun jariya, aw ilmun yuntafa'u bih, aw walad salih yad'u lah. Las acciones del hijo de Adán se interrumpen cuando éste muere, excepto en 3 casos. Ahí está hablando de una permanencia de nuestras acciones. Una sadaqa jaria, una sadaqa cuyo beneficio continúa después de nuestra muerte, que básicamente son eso que se llama en el lenguaje del fiqh al-awqaf o al-ahbas, aunque hay más posibilidades, que es una propiedad que tengamos, una riqueza, la dedicamos o dedicamos su usufructo a algo que siga dando beneficios después de nuestra muerte. Un ejemplo muy claro, muy obvio, por ejemplo, alguien que tiene un olivar, tiene un terreno donde hay olivos, y él dice, este terreno lo detengo, que es lo que significa waqf, lo paro, o habs, que es aprisionar, ambas raíces significan lo mismo. Este terreno lo instituyo en un waqf, quiere decir que lo detengo, de manera que no se puede ni vender, sino que establezco que el fruto de sus olivos, una vez que se haya vendido o que se haya obtenido un beneficio de ello, van a ser para tal fin, y se especifica ese fin. Van a ser para pagar el agua que se necesita en una determinada mezquita o lo que sea. Y eso se establece y se nombran unos administradores de ese waqf que tienen derecho a percibir una parte de los beneficios que ese waqf genera, igual que la gente que trabaja en el zakat, en recoger y repartir el zakat, tienen derecho a que se les dé una parte del zakat. Es el mismo principio en el fiqh. Una sadaqa jariya, es decir, una sadaqa que sigue, que va más allá de nuestra muerte. Un conocimiento del que la gente se beneficia, que se puede expresar en muchas formas. Desde algo que queda escrito, como todos aquellos que escribieron obras desde el principio desde los primeros tiempos del Islam y que han llegado a nosotros, obras como el Mu'atta, como el Bukhari, como Muslim y tantas otras que se han escrito, o un conocimiento que ha quedado transmitido a gente, en los corazones de gente, como aquellos maestros que han enseñado a gente y que les han transmitido un conocimiento que ha transformado sus vidas y que les ha llegado, aunque no se haya expresado por escrito,
entra también dentro de esto, porque es un conocimiento que permanece, porque allí donde estén los que se han beneficiado de ese conocimiento va más allá de la muerte. O un hijo, y cuando dice hijo es hijo o hija, saleh, recto, que hace dua por ti, que pide por ti. Eso no está en nuestras manos en un sentido. Hay una parte que sí, porque un hijo saleh, como aparecía en el Judba, el famoso hadith de los 7 que estarán bajo la sombra de Allah el día en el que no haya más sombra que la suya, y una de ellas era Shabbun nasha'a ala ibadatillah o ala ta'atillah, un joven que ha crecido en la adoración de Allah o en la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Este joven que ha crecido en la adoración de Allah, no cabe ninguna duda que sus padres tienen mucho que ver en ello. Siempre con la salvedad de que nosotros no controlamos el decreto de Allah, pero al menos que lo que esté en nuestra mano, que no quede por nosotros, que no se nos pida cuenta por ello. Como el famoso hadith en el que habla de que todos vosotros sois responsables y a todos vosotros se os pedirá cuenta por aquello de lo que sois responsables. Y nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Y se nos pedirá cuenta por lo que hayamos descuidado en transmitirles el din. Y más allá de lo que hayamos podido transmitir a nivel de enseñanza o a nivel de palabras, es como nos han visto vivir ellos. Porque si ellos nos han visto vivir de una manera en la que resulta que aquello en lo que creemos no acaba de ser verdad en nuestras vidas, los niños lo notan. Los niños no creen en palabras, creen en lo que en realidades. Si un niño en su casa ve que la única preocupación de sus padres es una búsqueda de la provisión que les hace negligir la adoración a Allah, olvidarse de Allah y que les crea una ansiedad que no acaba nunca, ellos perciben esa ansiedad. De manera que somos responsables incluso de nuestros estados. Incluso de nuestros estados. Lo bueno de esto es que siempre estamos a tiempo de hacer algo. Por muchos errores que hayamos cometido a lo largo de nuestra vida, por muchos errores que hayamos cometido, por mucho de lo que tengamos que rendir cuentas, la puerta de Tauba siempre está abierta, siempre. Y mientras nos quede un hálito de vida podemos volvernos a Allah e intentar hacer un bien que cambie el mal que podamos haber hecho. Siempre hay algo que podemos hacer. Entonces, o un hijo saleh que pide por ti. Aquel que muere dejando un hijo saleh, ya lo tiene. Ya no tiene nada más que hacer, porque ese hijo, después de su muerte, va a seguir pidiendo por él. Y Allah lo va a aceptar y lo va a escuchar. Mashallah. Otro aspecto, un aspecto es adherirnos a ese nombre de Allah, al-Baqi, tratando de que nuestras obras permanezcan. Otro aspecto es adoptar el nombre de al-Baqi como carácter. Es decir, esforzarnos en acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala hasta que consigamos que Allah nos ame. Porque una vez que Allah nos ame, Él será el oído con el que oímos, la vista con la que vemos, la mano con la que tomamos, el pie con el que andamos, etcétera, etcétera, como dice el famoso hadith. El famoso hadith Qudsi, en el que Allah dice: mi siervo no se acerca a mí con algo que yo ame más que aquello que le he hecho preceptivo, obligatorio. Mi siervo no se acerca a mí, dice Allah, con algo que yo ame más que aquello que yo he hecho preceptivo, como el salat. Por eso Allah lo ha hecho preceptivo, para asegurarse de que lo hacemos. Y la sabiduría que encierra esto, o una parte de ello, es que en realidad lo que Allah ha hecho preceptivo es el jardín. Lo que Allah ha hecho obligatorio para nosotros es el jardín. Por eso se asegura. Y por eso los 5 salat son fard, son preceptivos 5 veces al día.
Y una de las acciones que Allah ama más es el salat en su tiempo. Lo cual significa que cuando llega el tiempo de la oración, si fuéramos gente de conciencia y de entendimiento, no tendríamos nada mejor que hacer, a menos que hubiera una causa mayor. Porque sallallahu alaihi wasallam, cuando Aisha lo describe, después de haberle preguntado acerca de él, y después de haber narrado cómo se comportaba, cómo hacía los menesteres de su casa, cómo trataba a su familia, etcétera, etcétera, de pronto dice Aisha, que Allah está convencido con ella, dice, pero cuando oía el adán, o era consciente de que había entrado la hora de la oración, era como si no conociera a nadie. De pronto todo desaparecía. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Cuando oía el adán, o era consciente de que había entrado la hora de la oración, actuaba como si ya no conociera a nadie. Su prioridad era acudir al recuerdo de Allah, a la oración. Y él es nuestro ejemplo. Y es un ejemplo además que es asequible. O sea, no es un ejemplo inalcanzable, es un ejemplo que es para nosotros. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Ha venido a vosotros un mensajero que es uno de vosotros, que pertenece a nuestra propia naturaleza. De manera que lo que él hizo, nosotros lo podemos hacer también. No en su medida tal vez, pero sí lo podemos hacer. Entonces el hadith dice, y mi siervo continúa acercándose a mí con los actos nawafil, con los actos extraordinarios, como las oraciones, como la oración de duha, que es en el seno de la mañana, o la oración en el seno de la noche. Dice el hadith, hasta que yo lo amo. Y cuando lo amo, soy el oído con el que oye, la vista con la que ve, la mano con la que toma las cosas, el pie con el que anda. Eso es baqa, eso es permanecer. Porque si tú llegas a ese nivel, si llegamos a ese nivel en el que Allah nos ama, permanecemos por Él. Entonces ya seremos eternos. Entonces ya será verdad lo que Allah dice, cuando dice Allah, hablando de la gira, khalidina fiha. Ahí ya no experimentamos la muerte, ya no experimentamos el faná, porque ya estamos en el baqa de Allah, en la permanencia de Allah. Y luego, para terminar, espero no prolongarlo demasiado, hay una aleya que quisiera mencionar, que está al menos en otro lugar, pero hay una que está en la sura de la caverna, suratul Kahf, en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya, wal-baqiyatu salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Dice, el mal, la riqueza, las propiedades, lo que tenemos, wal-banun y los hijos, son el adorno, son lo que embellece la vida de este mundo. وَالْبَاقِيَةُ صَالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Y las que permanecen rectas, ahora lo explicamos, son mejor junto a tu Señor en recompensa y en esperanza. Al-Baqiyatu Salihat son todas las buenas acciones que podemos hacer. Pero sallallahu alaihi wasallam dijo especialmente que eran Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Y en algunas transmisiones se añade وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Es decir, Subhanallah, Walhamdulillah, وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, وَاللَّهُ أَكْبَرُ, وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Entonces, ¿qué es lo que permanece de estas expresiones? No es solo la expresión, es lo que significa. Si nosotros somos gente que decimos Subhanallah, teniendo conciencia de lo que decimos, y cuando decimos Subhanallah, estamos situando a Allah, o estamos declarando que Allah está por encima de todo aquello que podamos asociar con Él, de todo aquello que podamos concebir acerca de Él, de cualquier definición que hagamos de Él, de cualquier atributo de lo creado que le atribuyamos. Estamos ensalzando a Allah, poniéndolo por encima de todo. Subhanallah. Y cuando decimos Alhamdulillah, estamos diciendo que no hay nada que merezca nuestra admiración, nuestro amor, nuestro querer buscarlo, excepto Allah, porque la alabanza, todo lo bello, todo lo que es digno de ser elogiado, le pertenece a Él, viene de Él y a Él le pertenece.
Y cuando decimos la ilaha illallah, estamos diciendo que no hay nada digno de ser adorado excepto Allah. Es decir, que no hay nada en lo que podamos poner nuestras esperanzas y demás, o a lo que le atribuyamos poder, etcétera, 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 excepto Allah, subhanahu wa ta'ala. O cuando decimos Allahu Akbar, que lamentablemente es una palabra que oímos que se emplea para cometer ciertas atrocidades por parte de ciertos locos, que Allah los guíe. Allahu Akbar quiere decir que Allah es más grande. ¿Más grande que qué? Más grande que todo lo demás. Allah es más grande que todo lo demás. De manera que tenemos que decidir a quién servimos. O a Allah subhanahu wa ta'ala, que es más grande, mayor que todo lo demás, o a todo lo demás. Y luego cuando decimos la hawla wa la quwwata illa billah, estamos diciendo que no hay maña, no hay habilidad, ni hay fuerza, excepto por Allah. Es decir, que no podemos conseguir nada, ni tenemos ningún poder, excepto a través de Allah. Por eso nosotros, cuando queremos hacer algo por la gente de Palestina, recurrimos al dua. Y hemos encontrado en el dua al-Nasiri un dua que es absolutamente poderoso, absolutamente lleno de baraka, que no deja prácticamente nada sin referirse a ello. Y por eso lo hacemos. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك